افواج پاکستان نے اپنی دھاک بٹھا دی، دنیا کو سنا بھی دی۔ 5 گھنٹے میں فیصلہ کن برتری، بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، بھارت کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص جاری، پاکستانی میزائلوں نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے کئی بھارتی شہروں میں تاک کر وار، متعدد فضائی اڈے اور ایئر اسٹرپ تباہ، بھارت کا سیٹلائٹ بھی جام کر دیا۔ بھارت کو مواصلاتی سیارے سے سگنل موصول نہیں ہو رہے۔ بھارتی پنجاب میں پٹھان کوٹ، ادھمپور، بٹنڈا، اخنور، سورت گڑھ، سرسا کے فضائی اڈوں پر تباہی، فضائی اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ فساد کا گڑھ، ادھمپور ایئر فیلڈ زمین بوس۔ ادھمپور سے امرتسر میں سکھوں، پاکستان اور افغانستان پر میزائل داغے گئے تھے۔ بھارتی سورت گڑھ ایئر فیلڈ کی صورت بگاڑ دی گئی۔ روسی ساختہ میزائل دفاعی نظام Su-300 بھی اڑا دیا۔ نظام کی مالیت $1.5 ارب تھی۔ پاکستانی فتح 1 میزائل سسٹم کے ذریعے متعدد بھارتی اہداف نشانہ۔ پاکستان نے بیاس کے علاقے میں برہموس سٹوریج تباہ کر دی۔ بھارتی آرٹلری پوزیشن بحرانگیہ گاری تباہ۔ مقبوضہ کشمیر اور کنٹرول لائن پر بھی پاکستانی افواج کا غلبہ، اڑی میں سپلائی ڈپو، ادھمپور میں ایمونیشن ڈپو تباہ، بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ اڑا دیا۔ برنالہ ایئر فیلڈ، بھمبرگلی میں بھارتی فوج کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے نوشہرہ میں بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز ملبے کا ڈھیر۔ بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا تھا۔ کنٹرول لائن کے نیزہ پیر سیکٹر کے بالمقابل بھارتی فوج کی کئی چوکیاں اڑا دیں۔ ربطہ والی، ڈنا، خواجہ بیگ کمپلیکس اور رنگ کنٹروئر پوسٹیں بھی تباہ۔ پاک فوج کی جانب سے پھکلیاں سیکٹر پر بالمقابل بھارتی پوسٹیں مکمل تباہ۔ Six ballistic missiles from Adhampur. One has targeted their own area, General Adhampur, and 5 have targeted in Indian Punjab, General area, Amritsar. بھارت اپنی ننگی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں۔ نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت نے نور خان، مرید بیس اور شورکوٹ بیس پر میزائل داغے، فضا سے زمین پر میزائل فائر کیے گئے۔ DGISPR کی رات گئے ہنگامی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے دفاعی نظام نے تمام میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ پاک فضائیہ کے تمام اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے افغانستان پر بھی میزائل حملہ کیا، ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ مودی سرکار پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس سے قبل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بھارت نے اپنے ہی ملک میں 6 بیلسٹک میزائل گرا دیے، 5 میزائل امرتسر اور 1 ادھمپور کے علاقے میں گرا۔ حملوں کا نشانہ بھارت میں آباد سکھ برادری کی بستیاں بنی۔ بھارتی حرکت انتہائی حیران کن اور قابل مذمت قرار دی۔ کہا ہماری تمام تر ہمدردیاں سکھ برادری اور اقلیتوں کے ساتھ ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے پاس بھارتی میزائل فائر کرنے کے الیکٹرانک ثبوت موجود ہیں۔ بھارت حملوں سے سکھوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص، سائبر میدان میں بھی پاکستان نے اپنی دھاک بٹھا دی۔ کئی بھارتی سرکاری اداروں کی سینکڑوں ویب سائٹ ہیک کر ڈالی۔ انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹ کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فار سیل کر دیا گیا۔ مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی کو ہیک کر لیا۔ بھارت میں بجلی کے 70% گرڈ ناکارہ بنا دیے۔ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کی ویب سائٹ پر بھی ہیکرز کا قبضہ۔ کرائم ریسرچ انویسٹیگیشن ایجنسی، مہانگر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، بھارت ارتھ موورز لمیٹڈ شامل۔ آل انڈیا نیول ٹیکنیکل سپروائزری اسٹاف ایسوسی ایشن، ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ، بارڈر سیکورٹی فورسز، یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ بھی ہیک۔ انڈین ایئر فورس، مہاراشٹر الیکشن کمیشن اور دیگر شامل۔ ہیک سائٹس کا مکمل مواد اڑا دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے بھی ہیک کر لیے گئے۔ آپریشن بنیان مرصوص
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर को भारत के खिलाफ ऑपरेशन की अब तक की सूरत हाल से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने भारतीय मिसाइल हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी को सराहा। कहा पाकिस्तान के पास फैसला कुन जवाब के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी सियासी क़यादत से भी राब्ते। बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईम, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का पुरजोर और ताकतवर जवाब दिया। पाकिस्तान ने उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज हमने भारत को बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। आप समेत पूरी कौम को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान की सालियत को नुकसान पहुँचाने की भारतीय मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म का आज शाम कौम से खिताब मुतवक्के मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। हमले भारत की तरफ से हुए थे, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, अब भारत की जिम्मेदारी है एक कदम पीछे हटे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा हमारे असासे मुकम्मल महफूज, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। वजीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर बारहा आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। राना सनाउल्लाह कहते हैं गुज़िश्ता रात भारत ने मिसाइल हमला किया, हमने भरपूर जवाब दिया। भारत ने झूठ और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। मोदी हुकूमत के नज़दीक शहरियों और सिविल तंसीबात की कोई अहमियत नहीं। मोदी इस्लाम, मुसलमान और पाकिस्तान दुश्मन है। सिक्योरिटी कमेटी में फैसला किया गया, शहरी अहदाफ को निशाना नहीं बनाएंगे। दुनिया को भारतीय इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए। कशीदगी बढ़ी तो खित्ते से बाहर भी जाएगी। पाकिस्तान जो कर रहा अपने दिफा में कर रहा है। एक तरफ अमन की बात, दूसरी तरफ हमले, बगल में छुरी, मुंह में राम राम वाली बात है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया, फतह हमारी होगी। मगरिबी और दोस्त ममालिक समझते हैं हम हक पर हैं, हमारी तैयारी शुरू दिन से थी। मुज़ाहिरा दुनिया ने देख लिया। उधर नायब वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने सऊदी मनसब को मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के रद्दअमल से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के रद्दअमल को सराहा। करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई से भारत के होश ठिकाने आने लगे। कशीदगी में कमी पर तैयार। भारतीय हुकाम का अपनी ब्रीफिंग में फौजी अड्डों को नुकसान का भी एतराफ। कहा दूसरी तरफ से मुस्बत जवाब मिले तो हम कशीदगी में कमी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी हमलों से भारतीय फौजी अड्डों को निशाना पहुंचा। पाकिस्तान ने 26 मकामात से फ़ज़ाई और मिसाइल हमले किए। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कार्रवाई के लिए तेज़ रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल किए। पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, आदमपुर अड्डों को नुकसान हुआ। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए नई कोशिशें। अमेरिका, चीन और G7 का दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक रूबियो ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश की। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने फ्री कैन पर जोर दिया, कशीदगी में कमी के तरीके तलाश करें। इसहाक़ डार कहते हैं भारत ने सूरत हाल बढ़ाई तो पाकिस्तान नहीं रुकेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय हमनसब को भी फ़ोन। मौजूदा पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू की। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम को तरजीह दें, पुरअमन रास्ते पर वापस आएं। G7 की भी दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा मज़ीद फौजी कशीदगी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का भारतीय हममनसब से राब्ता। जयशंकर को फ़ोन। सऊदी हुकाम के मुताबिक बातचीत में कशीदगी कम करने और अमन की फ़ज़ा कायम करने पर जोर। और बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और भारत में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। जेन मेरिट का पैगाम में कशीदगी रोकने की ज़रूरत पर जोर। कहा बढ़ती कशीदगी दोनों ममालिक के मुफाद में नहीं, सफारती और बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएं, जंग किसी मसले का हल नहीं।